اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ گفتگو چل رہی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام پر۔ کل میں نے آپ کو یہاں چھوڑا تھا کہ جناب ابراہیم کے مقابلے میں جب نمرود آیا تو اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا اور ایک چھوٹی سی مخلوق جسے مچھر کہا جاتا ہے وہ اس کے لیے بھیج دیا اور وہ اس کے لیے کافی ہوا۔ جب نمرود عذاب الہی میں گرفتار تھا اسی وہ حکم ہوا ابراہیم ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے ہجرت کیا اور اسلام کے پہلے مہاجر بنے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ بی بی سارہ اور جناب لوط علیہ السلام تھے۔ روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم کی یہ چچازاد بہن تھی اور جناب لوط کی اپنی بہن تھی۔ کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالازاد بہن تھی۔ ابراہیم ان تین لوگوں کے ساتھ خود تھے، بی بی سارہ تھی اور جناب لوط تھے، شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ راستے میں ایک شہر سے گزر ہوا جہاں کا بادشاہ بہت ہی بد کردار تھا اور وہ ناموس پر جرأت کر لیتا تھا، تجاوز کرتا تھا۔ جناب ابراہیم جب اس شہر سے گزرنے لگے تو انہوں نے سارہ کو ایک صندوق میں بند کیا اور لے کے چلے۔ اس کے پہلے ایک شہر سے جب گزر ہو رہا تھا تو حکم پروردگار ہوا کہ لوط کو مبعوث بے رسالت کیا جا رہا ہے اور لوط تبلیغ کے لیے جائیں۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جناب لوط علیہ السلام سوڈان کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب تنہا ابراہیم ہے اور سارہ ہے، سفر کر رہے ہیں۔ اس شہر سے گزر ہوا صندوق جب دربانوں نے کھولا، جا کے بتایا بادشاہ کو کہ اس میں ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ اس بادشاہ نے بلا لیا اور پوچھ دیا یہ آپ کی کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ چونکہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ میں ان کا شوہر ہوں تو ان کو قتل کر دیتا اور اس پر تجاوز کرتا، تو کہا میری بہن ہے۔ بہن کہنے سے وہ قتل سے بچ گئے، لیکن یہ بادشاہ نے تجاوز کرنے کی کوشش کی اور جناب سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جناب ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا، اس کے ہاتھ شل ہو گیا، پھر وہ گر گرانے لگا اور جناب ابراہیم سے دعا کی، التجا کی۔ جناب ابراہیم نے دعا کی، پھر اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے، لیکن پھر اس کی نیت میں بدنیتی آ گئی۔ ایسا 3 مرتبہ اس نے کیا اور 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ تیسری مرتبہ اس نے احساس کیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، چنانچہ توبہ کیا اور اس کے بعد اپنی ایک کنیز جس کا نام ہاجرہ ہے، اور کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ خود اپنی بیٹی جناب ابراہیم کے سپرد کی کہ آپ کی کنیزی میں دے رہا ہوں، آپ بہت ہی برگزیدہ انسان ہیں۔ چنانچہ جناب ابراہیم چند دن وہاں رہ کر پھر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ابراہیم کے ساتھ بی بی ہاجرہ ہیں اور بی بی سارہ ہیں۔
मिस्र से जनाब इब्राहिम फिलिस्तीन की तरफ कूच कर रहे हैं और फिलिस्तीन में जाके इन्होंने क़याम किया। एक दिन जो साथ खाने और पीने की चीज थी वो खत्म हो गई। हाजरा और सारा को एक मुकाम पे छोड़ के इब्राहिम ने कहा मैं जाता हूं, कोई इंतजाम करता हूं। रवायत कहती है कि वो जुस्तजू में आए लेकिन कोई इंतजाम न कर सके, तो फिर एक बोरी रेत का लेके अपनी ज़ौजा के करीब पहुंचे और बोरी रख दिए। रखने के बाद आराम करने लगे। कुछ देर के बाद हाजरा ने आके इब्राहिम को उठाया कि रोटी तैयार है। जनाब इब्राहिम ने पूछा कि ये रोटी कहां से? कहा जो आप बोरी में आटा लाए थे उसी आटे से हमने रोटी बनाई है। जनाब इब्राहिम ने सजदे शुक्र अदा किया कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये मौजूदा अता किया। एक मुद्दत गुजर गई लेकिन बीबी सारा को कोई औलाद न हुई, तो बीबी सारा ने जनाब इब्राहिम से कहा कि आप बीबी हाजरा से अक़्द करें, खुदा शायद हाजरा से आपको औलाद अता करे। चुनांचे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा से अक़्द किया। जिस वक्त अक़्द किया उस वक्त रवायत कहती है कि अच्छी खासी उम्र जनाब इब्राहिम की गुजर चुकी थी, लेकिन अल्लाह को बीबी हाजरा से ही औलाद अता करनी थी। चुनांचे जनाब हाजरा को इस्माइल अता किया। इधर इस्माइल की वलादत के बाद बीबी सारा के दिल में यह ख्याल आया कि अब इब्राहिम ज्यादा तक हाजरा की तरफ रुजू करेंगे, चूंकि हाजरा ने उन्हें औलाद दी है। एक दिन जनाब इब्राहिम से जिद करने लगी कि आप इन मां और बेटों को हमसे दूर कर दीजिए। जनाब इब्राहिम पशुपेश में थे कि वो क्या करें। उसी वक्त वही इलाही आई कि इब्राहिम तुम मां और बेटे को लेकर हिजरत करो। चुनांचे जनाब इब्राहिम ने हुक्म परवरदिगार के बाद हाजरा और इस्माइल को लेकर निकल पड़े। जनाब जिब्रील उनके रहनुमा थे। चलते 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 वो एक मुकाम पर पहुंचे जहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। दूर दूर तक कोई सब्ज और सब्जा न था, न कोई पानी की सबील थी। जिब्रील ने कहा कि आप अपनी ज़ौजा और बेटे को यहीं छोड़कर वापस चले जाएं। जनाब इब्राहिम ने कहा कि जिब्रील मैं लबदक शहरा में किसके सपुर्द आवाज दी कि तेरे परवरदिगार ने कहा है कि यहां छोड़ के चले जाओ, इसकी निगहबानी इंशाअल्लाह तेरा परवरदिगार करेगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मां बेटे को छोड़ा और उसके बाद वापस पलट आए। यहां ये मां और बेटे जिंदगी गुजार रहे थे। जितना पानी और दाना इब्राहिम ने दिया था वो खत्म हो गया। तो एक रोज जनाब इस्माइल प्यास से बेचैन हो गए, तड़पने लगे। इस मंजर को जनाब हाजरा ने देखा। रवायत कहती है कि वो पानी की तलाश में निकली। चुनांचे वहां दो पहाड़ियां थी, एक पहाड़ का नाम सफा और एक पहाड़ का नाम मरवा था। जब सफा पर जाती थी तो लगता था कि मरवा पे पानी है, जब मरवा पे जाती थी लगता था सफा पर पानी है। और ये सुराब के नजर आता था। सुराब उसे कहते हैं कि जब कोई चीज चमकती है तो दूर से ऐसा लगता है कि वो पानी है, लेकिन जब करीब जाया जाए तो कुछ नहीं। रिवायत कहती है कि जनाब हाजरा सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ी। इसी दौड़ने के अमल को खुदा ने इतना पसंद कर दिया कि हर हाजी के लिए ये रुकन बन गया कि वो जब हज के लिए जाए तो सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाए। जब पानी मुयसर नहीं हुआ तो मायूस होकर हाजरा पलटी कि चल के देखूं इस्माइल की क्या हालत है, कहीं कोई दरिंदा ने गजन न पहुंचाया हो। लेकिन जब करीब आई तो क्या देखा कि जहां इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी थी वहां एक पानी का चश्मा जारी है। जनाब हाजरा ने शुक्र खुदा किया और उस पानी के चारों तरफ मट्टी की
ایک میڑ بنا دی اور اسی سے اس کا نام زمزم یعنی رک جا پڑا. جس وقت جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل اور حاجرہ کو چھوڑا تھا اس وقت ان کی عمر 2 سال کی تھی. ادھر جب زمزم اس صحرا میں نمودار ہوا تو طائروں نے بسیرا کر لیا. آس پاس کے قبیلے والوں نے طائروں کو دیکھا تو کہا طائر تو وہیں جاتے ہیں جہاں چشمہ یا پانی ہو. چنانچہ انہوں نے جستجو کی. جستجو کر کے وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں دیکھا کہ ایک بیوی ہے اور ایک فرزند ہے. پورے حالات پتا کیے. جب حاجرہ نے بتایا کہ میرا بیٹا اسماعیل ہے اور میں جناب ابراہیم کی زوجہ ہوں, تو ان لوگوں نے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں آ کے بس جائیں. جناب حاجرہ نے انہیں اجازت دی اور وہ وہاں آ کر بس گئے. روایت کہتی ہے کہ 2 قبیلہ آ کے وہاں بسے تھے. ایک بنی جزیم تھا اور دوسرا بنی قطورہ. ان دونوں نے وہاں آ کے قیام کیا اور وہاں رہنے لگے اور وہاں آبادی بڑھنے لگی. ادھر جب جناب ابراہیم لوٹ کے آئے تو اللہ نے انہیں ایک خوشخبری دی. جبریل اس وقت آئے جب ابراہیم اور سارا اکٹھا موجود تھے. آواز دی کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے کہ آپ کو ایک فرزند عطا کرے گا. روایت کہتی ہے اس وقت جناب سارا کو بہت تعجب ہوا اور کہا اس عمر میں جبکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں. تو آواز دی کیا آپ کو یہ یقین نہیں کہ خدا اس پر قدرت رکھتا ہے؟ جناب سارا نے کہا ایسا تو میں نے نہیں کہا لیکن میں بوڑھی ہو چکی ہوں. جناب ابراہیم نے بھی کہا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, پھر مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ جناب ابراہیم کی عمر اس وقت 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور جناب سارا کی عمر 90 سال کی تھی. لیکن اللہ نے انہیں بصارت دی جبریل کے ذریعہ. پھر اللہ نے انہیں ایک اولاد عطا کیا جس کا نام اسحاق رکھا گیا. عزیزان گرامی, جب اسحاق کی ولادت ہو گئی تو جناب ابراہیم اپنی زوجہ کو دیکھنے کے لیے سارا سے اجازت طلب کیا. سارا نے کہا آپ جائیں لیکن سواری سے نہ اتریں گے. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جناب ابراہیم گئے, ملاقات کی, لیکن بغیر سواری سے اترے ہوئے پھر واپس آ گئے. اس طرح وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب جناب ابراہیم اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو حکم پروردگار ہوا ابراہیم یہاں ایک مکان تعمیر کرو. چنانچہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے مل کر ایک گھر کا تعمیر کیا. روایت کہتی ہے کہ جو گھر تعمیر ہوا اسی کا نام کعبہ ہے. جناب ابراہیم خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے اور پروردگار سے یہ دعا کر رہے تھے کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرمانا. روایت کہتی ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی, روایت کہتی ہے کہ 12 ہاتھ اونچا اور 10 ہاتھ چوڑا اور یہ مکان تعمیر ہوا. جب مکان تعمیر ہوا تو حکم پروردگار ہوا ابراہیم لوگوں کو آواز دو کہ وہ لوگ آئیں اور آ کے یہاں حج کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نحیف ہوں, میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو پروردگار نے کہا تمہارا کام آواز دینا ہے, پہنچانا میری ذمہ داری ہے. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جناب ابراہیم نے لوگوں کو آواز دی, چاروں سمت منہ کر کے آواز دی لوگوں آؤ خدا کا گھر تعمیر ہو چکا ہے, آگے اس کا طواف کرو, حج بجا لاؤ. روایت کہتی ہے کوئی ایسا روح نہ تھا جس نے جناب ابراہیم کی آواز نہ سنی ہو اور لبیک نہ کہا ہو. اب یہاں ایک
बात कहता चलूं, इब्राहिम ने आवाज मक्के से दी थी, पूरी कायनात ने इब्राहिम की आवाज सुनी थी। आज हम पर एतराज किया जाता है कि आपका अकीदा यह है कि जब आपके इमाम आएंगे और मक्के से आवाज देंगे तो आप तक ये आवाज आएगी कैसे? अज़ीज़ान गिरामी, जब इब्राहिम की आवाज दुनिया के हर कोने पे जा सकती है तो फक्र इब्राहिम की आवाज क्यों नहीं आ सकती? हम जहां भी हों, जब मेरा इमाम वहां से आवाज देगा, हम इमाम के मगर मानने वाले हैं, इमाम के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, तो हम जहां भी होंगे इमाम की आवाज हमारे कानों तक आएगी। और जैसे इब्राहिम की आवाज पर उस दौर के लोगों ने लब्बैक कहा था, हम भी वहां से आवाज देंगे कि लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, इंशाअल्लाह ताला। अज़ीज़ान गिरामी, जब खाने काबा की तामीर हो चुकी, इब्राहिम वापस आ गए। जिस वक्त खाने काबा की तामीर हुई थी उस वक्त जनाब इस्माइल की उम्र 12 साल थी। यहां तक कि जनाब इस्माइल की उम्र जब 16 साल की हुई तो जनाब इब्राहिम दोबारे हज के लिए तशरीफ लाए। जब आए तो उस वक्त हुक्म परवरदिगार हुआ, जिसे कुरान ने बयान किया है कि इब्राहिम कुर्बानी दो। 3 रातों तक जनाब इब्राहिम ने ख्वाब देखा। आखिर में जनाब इस्माइल से कहा, बेटा हमने ख्वाब में देखा है कि खुदा हुक्म दे रहा है जैसे कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। आवाज दी, बाबा जैसा हुक्म मिला है आप उसे अंजाम दे, इंशाअल्लाह मुझे साकिरीन में पाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं कि शुक्र किया जाता है मुसीबत पे, इंशाअल्लाह मुझे साबिरीन में पाएंगे। सब्र किया जाता है मुसीबत पे, शुक्र किया जाता है नेमत पे। चलिए करबला चलते हैं, जहां हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से पूछा था, बेटा तुम्हारे सामने राह इस्लाम में कुर्बान हो जाना कैसा है? आवाज दी, बाबा राह इस्लाम पे आप मुझे कुर्बान कर दीजिए, इंशाअल्लाह मुझे शाकिरीन में पाएंगे। यहां नबी का बेटा कह रहा था साबरीन में पाएंगे, इमाम का बेटा कह रहा था शाकिरीन में पाएंगे। गोया लफ्ज़ें बदलूं तो यूं कहूं कि जनाब इस्माइल के सामने इस्लाम पे कुर्बान हो जाना मुसीबत थी, कहा सब्र करेंगे। अली अकबर के सामने इस्लाम पे कुर्बान हो जाना नेमत थी, कहा शुक्र करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपनी बातों को समेटूं। चुनांचे रिवायत कहती है कि एक मरतबा इब्राहिम चले, आवाज दी हाजरा से कि इस्माइल को तैयार करो। कहा क्यों? कहा हम अपने एक दोस्त के यहां जाने वाले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज दुनिया कहती है कि माज़अल्लाह जनाब इब्राहिम ने गलत बयानी की। अज़ीज़ो, ये तुम्हारी सोच है। अल्लाह से जो जितना नजदीक होगा ना वो उतना ही दोस्त होगा। इसीलिए जनाब इब्राहिम का लक़ब भी खलील है। यह बात रोक के एक मजलिसी जुमला भी कहता चलूं, जनाब इब्राहिम को खलील कहा गया है। एक नबी और हैं जिन्हें हबीब कहा गया है। खलील भी दोस्त, हबीब भी दोस्त, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अजीजों, खलील उसे कहते हैं जो चाहे, हबीब उसे कहते हैं जिसे चाहा जाए। इब्राहिम चाहते थे खुदा को खलील कहलाए, खुदा चाहता था मोहम्मद को हबीब कहलाए। चुनांचे इस्माइल को लिए हुए चले, आवाज दी कि छुरी और रस्सी दे दो। पूरे वाकयात को समेट के छुरी और रस्सी ली, लेके चले। मिना के मुकाम पे पहुंचे, लेटा दिया, हाथ पांव में रस्सी बांध दी, खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी कि इस्माइल का तड़पना कहीं ऐसा ना हो कि घायल बन जाए। पूरे वाकयात को समेटूं, यहां तक कि जब छुरी चला दी, आंखों की पट्टी खोली तो क्या देखा? इस्माइल खड़े हैं और एक दुम्बा जिब हो चुका है। अज़ीज़ान गिरामी, आवाज़ी परवरदिगार कुदरत की तरफ से आवाज आई कि इब्राहिम घबराओ नहीं, खुदा ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल किया। फदना बेज़िब्ह अज़ीम, अल्लाह ने इसे ज़िब्ह अज़ीम में बदल दिया। जनाब इब्राहिम ने पूछा, परवरदिगार वो ज़िब्ह अज़ीम क्या है? तो रवायत कहती है कि हिजाबात के पर्दे हटा दिए गए और जनाब इब्राहिम ने करबला को देखा, जहां हुसैन इम्तहान दे रहा था।
حسین اپنے بیٹے کے سینے سے بچی کی انی کھینچ رہا تھا اور حسین نے ایک جملہ کہا تھا، دادا آ جائیے، دادا ابراہیم کربلا میں آ جائیے، دیکھیے میرے نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہے، میرا ہاتھ لرز نہیں رہا ہے، اور یہ کہہ کے برچھی کی انی پکڑی اور ایک مرتبہ جو برچھی کی انی کھینچی، عزادارو برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی آ گیا۔ جناب ابراہیم نے جو یہ منظر دیکھا، آواز دی پروردگار یہ کون ہے؟ آواز دی یہ تیرے آخری نبی کا نواسا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب ابراہیم نے گریہ کیا۔ عزیزان ناظرین، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں نے یہاں اسی جگہ پر اس اپنے پروگرام کو روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے بھی گفتگو جناب ابراہیم پر ہی ہوگی۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے روزے یا نماز کو قبول فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے اس مہینے کا کہ جتنے مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اور کائنات سے اس مرض وبائی کو نیست و نابود فرما، اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ خدایا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما۔ خدایا ان باقی ماندہ ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔